서기 2020년 테슬라 세컨 쿼터 어닝 컨퍼런스 콜에서 일론 형님이 직접 찍어준 7가지 투자처가 있습니다. 콕콕 자세하게 찝어준 부동산 투자처 1곳, 그리고 원자재 코모디티 투자처 2개, 그리고 주식회사 4개를 지금 당장 살펴보시죠. 고고! 지난 라이브 방송을 통해서 구독자님들과 함께 테슬라 어닝 컨퍼런스 콜을 직접 들어봤습니다. 구독자님들이 이구동성으로 하시는 말씀이 어닝 컨퍼런스 콜이 실적 발표의 숫자보다 정말 중요하구나 하는 말씀을 많이 하셨죠. CEO와 경영진의 목소리를 직접 들으면서 그 회사의 미래를 볼 수 있었습니다. 특히 많은 정보가 쉴 새 없이 나오고 정해진 규칙이나 미리 짜놓은 그런 합의 없는 날카로운 질문이 나올 때 경영진들은 알게 모르게 그들의 마음속에 있는 비밀도 말하게 되는 경우도 있습니다. 감춰야 할 것도 있고 말하지 말아야 할 것도 있고 나중에 얘기해야 하는 것도 있지만 톡톡 건드리는 어널리스트들의 미끼에 걸려드는 경우도 있고 투자자들의 성토에 휘말리는 경우도 있습니다. 오늘은 세컨 쿼터 어닝 컨퍼런스 콜에서 설립자인 그리고 현재 CEO인 일론 머스크가 콕 집어준 투자처를 몇 가지 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 일론 형님이 이번에 부동산까지 친절하게 투자할 곳을 콕 집어주십니다. 자, 한번 들어보실까요? We're also very excited to announce that we're going to be building our next gigafactory in Texas. It's going to be right near Austin. It's not it'll be about. I'll just go into a bit of detail on this, and then I'm sure there'll be a lot of questions. But the location is 5 minutes from Austin International Airport and 15 minutes from downtown Austin, and it's about 2,000 acres. And we're going to make it, I think, a factory that is going to be stunning. It's right on the Colorado River, so we're actually going to have a boardwalk where there'll be a hiking, biking trail. It's going to basically be an ecological paradise. Birds in the trees, butterflies, fish in the stream, and it'll be open to the public as well. So not closed and only Tesla. So if anyone's interested in working at Giga Texas, with engineering, production, whatever the case may be, please let us know. This is we're going to be doing a major factory there, and it's also where we'll be doing Cybertruck there, the Tesla Semi, and we'll be doing Model 3 and Y for the eastern half of North America. 네, 들어보신 것처럼 텍사스 오스틴에 기가 팩토리를 세울 예정입니다. 지금까지 지었고 짓고 있는 캘리포니아, 상하이, 베를린보다 훨씬 큰 규모로 2100에이커가 넘을 거라고 합니다. 그리고 콜로라도 리버를 끼고 친환경적인 파라다이스를 만들겠다고 하네요. 이런 기가 팩토리에선 보통 5,000명 정도의 인력이 일하게 된다고 합니다. 그리고 최저임금이 35,000불 정도이고 평균 임금은 약 5만 불 정도가 된다고 하네요. 텍사스 오스틴은 사실 돈벼락 맞은 거죠. 공장을 짓는데 약 1 빌리언 정도를 쓸 계획이고 지금 생산하고 있는 차량 외에 주력으로 사이버트럭 그리고 세마이 트럭을 생산하게 될 예정이라고 합니다. 5,000명의 사람들이 평균 연봉 5만 불 가까운 돈을 받게 되면 이곳의 경제는 엄청나게 활성화되겠죠. 덕분에 부동산 가격이 벌써 올라가고 있다고 합니다. 아마존 같은 경우도 시애틀에 자리를 잡으면서 부동산 가격이 미친 듯이 상승했고 젠틀리피케이션 현상으로 원래 살았던 그리고 오래 거주해왔던 지역 시민들이 고가의 재산세나 아파트 렌트비 상승으로 인해 시애틀을 떠나게 되는 일이 있었죠. 지난해 초엔 아마존이 그 미국 동부 지역의 버지니아의 아마존 본사를 크리스털 시티 지역으로 최종 낙점했을 때 부동산이 상당히 들썩거렸습니다. 콘도 같은 경우 몇 개월 만에 70% 상승하는 기현상을 보였죠. 아직 본사가 완공되려면 2년이나 남았는데도 말입니다. 한 달 만에 어떤 카운티에서는 무려 17%가 상승했다는 기사도 보았습니다. 오스틴은요, 사실 텍사스의 실리콘밸리 같은 곳이 되고 있습니다. 그동안 IBM, 3M, Dell, 그리고 반도체 회사죠. 어플라이드 매터리얼 같은 회사들이 공장을 여기에 넣으면서 인구가 폭발적으로 늘어났고요. 그리고 스테이트와 지방 정부인 카운티들은
인컴 텍스뿐만이 아니라 프로퍼리 텍스라고 하죠. 부동산을 가지면 보유세를 계속 매년 1%씩 내거든요. 이런 것들 엄청 기대하고 있다고 합니다. 벌써 계산기 다 돌려봤겠죠. 텍사스 주지사인 그렉 아봇은 전체 텍사스주에 엄청난 이익이 예상된다면서 환영사를 전했습니다. 테슬라도 물론 엄청난 텍스 크레딧을 또 받겠죠. 이래저래 귀하신 몸이라 여기저기서 환영입니다. 발빠른 분들은요, 벌써 오스틴의 트래비스 카운티죠. 트래비스 카운티를 눈여겨보고 있다고 합니다. 테슬라가 움직이는 속도로 봤을 땐 아마도 내년에 공장이 이곳에 완공될 거라고 봅니다. 이 지역이 점점 뜨거워지고 있는데요. 만약 기회가 된다면 이곳의 전문가를 한번 연결해서 인터뷰를 진행하도록 하겠습니다. 자, 다음은 테슬라가 찍어준 코모디티 분야 원자재 2개를 콕 집어서 일론 머스크가 얘기해 줬는데요. 함께 들어보시죠. Let's see, moving on to other subjects, solar, we recently adjusted the pricing of our retrofit solar. So Tesla Solar is the lowest cost solar in the United States, and we added a lowest cost guarantee and a money back guarantee. So we're very confident that people will love our solar product, whether it's the solar retrofit or solar roof. Our solar is now 30% cheaper than the U.S. average. After the federal tax credit, Tesla Solar now costs $1.49 per watt. It's a very simple, highly automated, single-click experience. So definitely think about Tesla, whether you want a new roof or Tesla Solar Roof, or you want solar on your existing roof. Either way, we're the company to go to. And then you can also get a Powerwall and have energy independence and be your own utility. So I think that product is really coming together, and it's only going to get better later this year. So it's just very excited about that business potential. 네, 이번엔 2020년 세컨 쿼터 어닝 컨퍼런스 콜에서 변화가 좀 있었습니다. 일론 머스크는 에너지 분야의 사업에 상당히 관심이 있음을 드러냈는데요. 사실 테슬라는 이제 단순한 전기 자동차 회사가 아니라는 점은 여러분 모두 잘 아실 것입니다. 방금 일론 머스크의 목소리를 통해 들어보셨듯이 이번 컨퍼런스 콜에서 테슬라는 에너지 회사로 그 축이 옮겨가고 있음을 알 수 있습니다. 지금 테슬라 웹사이트에 가보셔도 아시겠지만 전에는 자동차 이미지가 홈페이지에 떡하니 있었습니다. 그런데 지금은 솔라 루프에 대해 설명하고 있는 홈페이지 이미지가 자리 잡고 있죠. 사실 이 홈페이지 이미지는요, 어닝 컨퍼런스 콜이 잡혔던 날부터 이렇게 바뀌어 있었습니다. 자, 그럼 이번 투자처는 어디일까요? 바로 은입니다. 실버입니다. 아니, 왜 갑자기 실버냐고요? 그런 실버라는 단어가 여기 안 나왔는데, 그런데 사실 솔라 에너지를 만들기 위해선 솔라 패널이 필요하죠. 그런데 이 실버 패널이 바로 은을 필요로 한다는 거죠. 보통 포토볼테이크 혹은 PV 이렇게 부릅니다. 이거를 만들 때 은이 상당량이 필요하다는 거죠. 이 그림을 보시면요, 이게 바로 솔라 패널, 즉 태양광 발전을 위한 PV를 구성하는 그림입니다. 이 PV는 햇빛을 직류 전기로 바꾸기 위해서 전력을 만드는데, 이 패널의 중간에 이렇게 은이 레이어로 들어가야 한다고 하더군요. 솔라 패널의 이러한 전력 생산이 매년 80배씩 증가하고 있다고 합니다. 80배면 엄청나죠, 매년. 이는 얼마나 디맨드가 있을까요? 이 두 표를 한번 보시죠. 은에 대한 수요가 얼마나 급격하게 늘어나고 있는지 보실 수 있습니다. 과거 데이터를 통해서 보시면요, 은이 PV에 쓰이는 양을 보시면 기하급수적으로 이렇게 늘어나고 있는 것을 여러분 보실 수 있습니다. 그리고 산업계에서 쓰이는 엄청난 광물류 중에 하나가 또 은입니다. 은에 대한 수요는 정말 엄청나죠. 이 그래프를 또 보시죠. 가파르게 상승하는 그래프를 보실 수 있습니다. 그런데 문제는요, 엉뚱한 곳에서 발생하고 있더군요. 2017년을 기준으로 해서 은 채굴량이 줄기 시작했다는 거죠. 여러 가지 이유가 있겠지만 채굴량이 줄기 시작하면서 각 주요 생산국들의 채굴량도 상당히 줄어들기 시작했습니다. 공급량이 이처럼 눈에 띄게 줄고 있는 상황인지라 최근 은 가격 역시 만만치 않게 상승각을 이루는 것을 보실 수 있습니다.
코모디티 시장의 은 선물 시장을 보면 더욱더 가관입니다. 이번에 3월에 저점을 이룬 후에요. 계속 상승을 하면서 최근에 한국과 미국을 비롯한 유럽의 선진국의 그 그린 에너지 정책 있죠. 이것 때문에 상당히 가파르게 상승을 하고 있는 것을 볼 수 있고요. 또 앞으로 더 크게 상승할 거라고 예상할 수 있습니다. 실버에 투자하는 방법은 코모디티, 그 실물, 선물이라고 하죠. 그 선물에 직접 투자하는 방법도 있고, 그 ETF에 투자하는 방법도 있습니다. 대표적인 ETF, SLV가 있고요. AGQ가 있습니다. 또 은을 그 채굴하는 업체로 구성된 ETF가 있는데요. SLVP, 그리고 SIL, 그리고 SILJ 같은 ETF도 있습니다. 선물 같은 경우에요. 이번 해에 무려 90% 이상 상승했습니다. ETF 같은 경우에는 올해만 들어서 약 40% 정도 이상 상승한 것을 볼 수 있는데요. 은에 대한 수요는 테슬라와 같은 그린 에너지를 개발하는 회사들과 정부 정책에 따라 끊임없는 수요가 발생할 것으로 예상됩니다. 금에 비해서 저평가가 되어 있는 은, 바로 이 은은 앞으로 어떤 대우를 받게 될지 궁금해집니다. 자, 이제 다음으로 일론 머스크가 은보다 직접적으로 언급하는 코모디티 투자처를 한번 알아보시죠. Well, I'd just like to emphasize, any mining companies out there, please mine more nickel. Okay, wherever you are in the world, please mine more nickel, and don't wait for nickel to go back to some high point that you experienced some 5 years ago or whatever. Go for efficient, obviously environmentally friendly nickel mining at high volume. If Tesla will give you a giant contract for a long period of time if you mine nickel efficiently and in an environmentally sensitive way. So hopefully this message goes out to all mining companies. Please get nickel. 쉽죠? 너무 쉽죠? 너무 쉽게 직접적으로 일론 형님이 딱 찍어서 말씀해 주시네요. 이번에는 니켈을 언급하고 있습니다. 니켈은 정말 모든 배터리 관련 회사의 주식에서 계속 언급되는 원재료입니다. 가격은요, 몇 해 전만 해도 그 가격이 하락하고 있었어요. 근데 최근 들어서 가격의 변동성이 좀 많아 보이긴 하지만 여전히 상승각을 이루고 있습니다. 그 이유는요, 인도네시아가 수출을 규제하면서 패닉 바잉이 시작됐고요. 중국도 역시 수요가 엄청나죠. 배터리 회사들이 많기 때문에. 중국의 경우 연간 14% 이상의 수요 증가가 늘어나고 있습니다. 하지만 최근 전기차 배터리 부분에서만 보면 매년 40% 이상씩 그 수요가 증가하고 있죠. 전문가들은 전체 산업계에서 매년 16% 이상의 수요 증가가 있을 거라고 보고하고 있습니다. 사실 그 전기차 시장이요, 점점 커지면서 여기 보시는 이 예상 수요 숫자도 쉽게 바뀔 것이라는 그런 생각이 저는 듭니다. 배터리를 만드는데 꼭 필요한 이 니켈은 지난 3월 대폭락 후에 계속해서 상승을 이루고 있습니다. 투자 방법은요, 코모디티의 선물에서 직접 거래하시는 방법도 있고요. JJN 같은 ETF를 투자하시는 방법도 있습니다. 선물 시장에서 전문가들은 사실 니켈의 가격 상승 속도가 지나치게 빨라지고 있다고 걱정하고 있습니다. 당연하겠죠. 수요가 폭발적으로 증가하고 있으니까요. 자, 그럼 이제 본격적으로 일론 형님이 직접 언급한 4개 회사의 주식을 알아보겠습니다. And any part of that supply chain or processing at the cell level will be the limiting factor. So, whatever it may be, anywhere from mining to refining, and there's many steps on the refining to cathode and anode formation, cell formation. Whatever the choke point is, that will set the growth rate. And so, we expect to expand our business with Panasonic, with CATL, with LG, possibly with others, and there's a lot more to say on that front on Battery Day. 네, 여기도 바로
답이 나오죠. 앞으로 폭발할 회사들입니다. 2차 전지, 흔히 말하는 그 배터리 시장을 선도하고 있는 이 회사들은 지금도 밸류에이션이 상당히 좋습니다만 앞으로 더 상승을 분명히 이루리라고 봅니다. 테슬라가 전기차 시장을 선도하고 있고 앞으로 상당히 늦었지만 후발로 뛰어든 많은 기존 자동차 회사들도 이 시장을 공략하기 위해 고도의 기술을 지닌 배터리 회사가 필요합니다. 테슬라가 파나소닉, LG화학, 그리고 CATL과 같은 이런 회사들과 그 완전한 형태의 독점 계약을 하지 못했죠. 그렇기 때문에 기존 자동차 회사들 역시 이 배터리 공급 회사들과 아마도 일할 수 있을 것입니다. 그런데 여기서 왜 테슬라는 이런 회사들과 독점 계약을 하지 않았을까 하는 질문이 생깁니다. 테슬라 입장에서는요, 그 독점 계약을 해서 다른 회사들이 사용하지 못하게 하면 더 좋지 않았을까요? 테슬라가 그렇게 하지 않은 데에는 두 가지 입장이 있습니다. 첫 번째 입장은 테슬라 입장에서는 그동안 전기 자동차 제작 원가의 상당 부분을 차지하고 있던 배터리 원가를 낮추기 위해서요, 수많은 기업들의 경쟁을 유도했습니다. 이런 경쟁 관계를 통해서 더 좋은 품질의 배터리를 더 싼 가격에 확보할 수 있게 된 거죠. 그런데 그런 경쟁 구도 하에선 독점적 계약이 불가능했고, 배터리 벤더들 입장에서도 언제 이 판매처가 돌변할지 알 수가 없었기 때문에 독점 공급을 할 수가 없었던 것입니다. 두 번째 이유는 아마 루머와 좀 관련된 것 같은데요. 최근에 테슬라가 광산을 구매하려고 한다는 루머가 있었습니다. 그런데 아마도 테슬라가 직접 배터리를 생산을 하려고 한다는 점이죠. 아무래도 그동안 배터리 기술은 일부 업체들만이 가지고 있던 노다지 영역이었습니다. 하지만 이제 시간이 흐르면서 그 기술이라는 것이 상당히 보편화가 되었고, 테슬라 같은 회사가 넘쳐나는 캐시를 가지고 살 수 있는 그러한 보편적 기술이 되고 있다는 겁니다. 특히 테슬라는 2020년 9월 22일 애뉴얼 쉐어홀딩 미팅이 있습니다. 근데 이 행사 이름을요, 배터리 데이라는 이름으로 이벤트 명을 바꾸었습니다. 아마도 여기서 테슬라는 배터리와 관련된 엄청난 뉴스를 발표할 것으로 기대됩니다. 최근에 새로 출시될 테슬라 자동차의 가격을 3,000불을 깎았다, 이런 내용 아마 뉴스로 보셨을 것입니다. 이게 보통 다른 자동차 회사에선 있을 수 없는 일이죠. 새로 출시될 차의 가격을 깎아준다. 그것도 3,000불을. 이건 깎아주는 것도 아니죠. 그냥 프라이스 컷 하는 것입니다. 전격적으로 가격을 인하한 것이죠. 아마도 배터리와 관련된 엄청난 원가 인하가 가능해졌다는 것을 우리가 추론할 수 있습니다. 아무튼 각설하고요. 파나소닉이나 LG화학, 중국의 CATL까지, 그리고 그와 관련된 2차 전지 관련 업체들은 당분간 계속 주가가 고공행진을 할 것으로 보입니다. 자, 아까 제가 영상 초반에 테슬라가 찝어준 투자처, 부동산 한 곳, 그리고 원재료 선물 2개, 그리고 주식회사 4개 알려드린다고 했는데요. 지금 제가 회사 3개만 아마 말씀드린 것 같습니다. 이제 일론 형님이 알려준 마지막 한 개 회사, 대망의 빅 투자처, 대박의 기운이 느껴지는 그 회사를 소개해 드리겠습니다. It was incredibly difficult, and just as a result of the hard work of a lot of people from Tesla worldwide. And yeah, just think about the next 12 to 18 months. We'll have 3 new factories in place. Things are looking great with Giga Berlin, and we'll have Cybertruck, Semi, Roadster, full self-driving. There's so much to be excited about. On net income, overall, as Elon mentioned, we achieved our 4th sequential quarter of profitability. This is despite a significant impact to our financials as a result of suspended operations of our U.S. factories and field operations around the world. 일론 형님이 알려준 마지막 투자처는요, 바로 테슬라입니다. CFO가 언급했듯이요, 테슬라는 전 세계적인 팬데믹 사태에도 불구하고 4분기 연속 흑자를 이루었으며 경영상의 여러 가지 어려움에도 불구하고 자신들이 원가 절감을 하고 비즈니스를 최상의 건강한 상태에 이르게 했다는 점을 강조했습니다. CFO가 앞서 일론 머스크가 컨퍼런스 콜 서두에서 말했듯이 다시 한번 4분기 연속 흑자를 강조하는 것을 이렇게 볼 수 있는데요.
아마도 S&P에 편입되기를 원하는 모양입니다. 아마 그래서 강조하는 거겠죠. 일론 머스크는 자기네가 현재 12개월에서 18개월, 즉 1년에서 1년 반 사이에 세계의 새로운 공장을 갖게 됨을 강조하고 있고요. 그 예로 기가 베를린을 언급하면서 그곳에서 사이버트럭, 세마이트럭, 로드스터 등등을 생산하게 될 예정이라고 하면서 흥분을 감추지 않았습니다. 사실요, 이제 캐시플로우가 상당히 좋아졌습니다. 게다가 만일 S&P에 편입되는 일이 생긴다면 분명 유상증자를 커미리에서 요구할 텐데요. 이렇게 되면 바로 엄청난 캐시플로우가 다시 또 생기게 되는 거죠. 그 S&P 편입될 때요, 기존의 펀드들이 테슬라의 주식을 구매해야 되는 그런 요구 조건들이 있습니다. 그래서 유상증자가 아마도 필요할 상황인데요. 전문가들이 보니까 이런 정도의 회사의 규모라면 유상증자가 35 빌리언이나 40 빌리언 정도가 예상된다고 합니다. 그러면 그런 돈이 갑자기 또 생기게 되는 거죠. 물론 주가에 약간의 그 유동성이 있으리라고 생각되지만 회사 입장에서는 엄청난 규모의 캐시가 갑자기 생기게 되기 때문에 당분간 뭐 앞날을 걱정할 필요가 없을 겁니다. 아마 그 돈으로 테슬라는 연구개발에 또 박차를 가하거나 훌륭한 기술력을 지닌 회사를 캐시로 사게 될지도 모릅니다. 이노베이션을 끊임없이 추구하는 테슬라와 일론 머스크는 역시 그때 다시 한번 저 아래 발치에 있는 다른 자동차 회사들이 쫓아올 생각을 못하게 완전히 포기하게 만들지도 모릅니다. 어닝 발표된 날에요, 또 나온 이 자료를 한번 좀 보십시오. 글로벌 딜리버리 반년 동안 다른 모든 자동차 회사들은 마이너스입니다. 넷 인컴 그래프도 보세요. 4분기 연속 상승을 이 어려운 와중에 해냅니다. 그리고 텍사스에 지어질 기가팩토리는 제일 큰 규모가 될 거라고 하죠. 여기서 생산된 차들은 현재 계획된 것 외에 다른 것들도 있을 수 있다고 합니다. Well, I don't think we can comment on, our detailed product roadmap beyond what's announced, because I think we want to reserve that for product launches. But it would be reasonable to assume that we would make a compact vehicle of some kind, and probably a higher capacity passenger vehicle of some kind. These are likely things at some point. But I do think there's a long way to go with 3NY, and with Cybertruck and Semi, so it's a long way to go with those. I think we'll do the obvious things. 네, 더 작은 차량들을 싸게 공급할 수도 있고 higher capacity, 밴이나 버스 같은 것도 아마 생산을 염두에 두고 있지 않을까 그런 생각을 하는데요. 자세하게 말할 수는 없지만 그런 거 생각해 볼 수 있다 정도로 언급을 하네요. 테슬라는 흑자로 인해서 현재도 많은 캐시를 가지고 있지만 앞으로도 성장을 멈출 것 같진 않습니다. 끊임없이 연속적인 기술 개발과 제품 개발로 사람들을 흥분하게 하는 브랜드로 성장하고 있고 회계학적인 부면에서 살펴봐도 매우 건실한 회사가 되어가고 있습니다. 전기차 업계에서 독보적인 위치를 차지하고 있고 거의 경쟁자가 없는 환경을 조성하고 있습니다. 제품 라인업 역시 훌륭한데요. 처음에 마치 럭셔리 자동차만 팔 것처럼 브랜딩을 시작하고 나서 점차적으로 대중화를 목표로 제품 라인업을 확장시켜 나가고 있습니다. 이는 브랜드 이미지를 드높이면서도 팬덤을 형성하고요. 매출을 점점 확대하는 방식으로 아마존이나 애플의 그것과 상당히 닮아 있습니다. 또한 오토파일럿이란 엄청난 기술력은 아직 아무도 따라오지 못하고 있습니다. 이렇게 말할 수는 있겠죠. 테슬라보다 더 좋은 자율주행 회사들이 많이 있다. 그런 시스템이 많이 있다. 네, 있습니다. 알고 있고요. 그런데 그런 회사들, 자율주행 시스템들이 현재 상용화 되었거나 대중화가 되어 있습니까? 아닙니다. 아무도 그렇게 하지 못했습니다. 가격적인 측면이든 기술적인 측면이든 안전상의 문제이든 법적인 문제이든 아무도 그렇게 하지 못했습니다. 이게 무슨 의미냐면요. 꿈을 꾸는 기업들은 많은데 꿈을 실현시켜 줄 수 있는 회사는 그렇게 많지 않다는 거죠. 이 점이 사람들이 열광하는 이유입니다. 저 자신은 이 점에 있어서 꿈을 꾸고 있는 사람들에게 꿈을 실현시켜 주는 테슬라의 브랜드 가치는 애플보다 훌륭하다고 봅니다.
이런 회사가 별로 없거든요. 말만 많고 비전 뭐 어쩌고 저쩌고 블라블라블라 떠들기만 하고 희망 고문만 하는 그런 어떤 조직들보다 대단하다고 생각합니다. 앞으로 있을 두 개의 큰 이벤트 역시 주가에 어떤 영향을 미칠지 궁금합니다. 다음 영상엔 테슬라 2020년 타겟 프라이스도 다루어 보도록 하겠습니다. 재밌겠는데요? 그럼 좋아요, 구독 부탁드리면서 다음 영상에서 뵙겠습니다.